सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शहरी स्वागत करती हाँ। बुलेटिन दे विच अज गल करांगे विस्तार दे नाल खबरां दे उत्ते, पर अहम खबर दे उत्ते जिहड़ी गल करनी बनदी है, जिस दे विच हैलोवीन मौके ये रिपोर्टां दर्ज कीतियां गईयां ने कि हुल्लड़बाजी की गई है और काफ़ी हद तक गैर कानूनी तरीके ने यानी कि उलंघना जिहड़ी है कई नियमां दी की गई है। जो रिपोर्ट इस वेले वैनकूवर की मिल गई है, वैनकूवर दे विच तां इह कहा जा रहा है कि पटाके जिहड़े ने वो बेधड़क होकर सामने चलाए, जबकि उत्थे जिहड़ा बायलो ये कह रहा सीगा कि पटाके जिहड़े नहीं चलाने। नियमां दी उलंघना की गई, जिन्हां लोकां वल्लों की गई है उन्होंने जुर्माने भी होंगे। इस तो इलावा जो सरी ते वाइट रॉक की खबर मिल रही है, उस मुताबिक RCMP का यह कहना है कि सरी ते वाइट रॉक की जिहड़ी है वो किते ना किते खबर सही ही रही है और उलंघना ज्यादा नहीं की गई। ओवरऑल विस्तार दे नाल इससे जानकारी हासिल करांगे। शुरुआत कर लैंदे हां हैडलाइंस दे नाल। वैनकूवर वालियां ने हैलोवीन मौके उड़ाइयां नियमां दीयां धज्जियां। नियमां दी उलंघना करन वाले नूं हो सकदा है $1000 तक दा जुर्माना। RCMP के मुताबिक सरी ते वाइट चौक दे विच रहा हैलोवीन मौके वड्डी घटना तो बचा। चप्पे चप्पे ते पुलिस की गश्त रही तैनात। कैनेडा फेरी ते की पॉप फ्रांसिस मंगणगे माफी। फर्स्ट नेशन मुखी ते होर संस्थावां ने जताई मुख दस्तावेज जारी करन ते माफी मंगण दी उम्मीद। खबरां विस्तार दे नाल। सब तो पहलां गल उस हुल्लड़बाजी दी जो कि वैनकूवर वालियां दे नाल लगी है। वैनकूवर वालियां ने हैलोवीन तो मना लिया, पर धड़ाधड़ चले पटाकियां दे करके नियमां दीयां धज्जियां भी खूब उड़ाईयां गईयां। वैनकूवर सिटी दे विच दरअसल पटाके चलाउण ते पाबंदी है ते उप नियमां दी उलंघना करन वालियां नूं $1000 दा जुर्माना हो सकदा है। बहुत सारे लोगों ने एतवार नूं देर रात तक आतिशबाजी की जिहड़ी है वो रिपोर्ट दी, जदों कि कईयां ने कहा है कि अजिहा कुछ नज़र नहीं आ रहा सी। हुण इस दे उत्ते हजे भी रिपोर्ट होर कड्ढी जा रही है कि आखिरकार नियमां दीयां धज्जियां उड़ाउण वाले लोग कौन सन ते उन्हां नूं हुण किन्ना जुर्माना हो सकदा है। वैनकूवर ते लोअर मेनलैंड के बहुत सारे हिस्सों के पटाकियां ते पाबंदी लगाई जा सकती है, पर तुसी संभावित तौर पर हैलोवीन वीकेंड ते यह दस्सणयोग नहीं होंदे, क्योंकि ये इस गल ते निर्भर हुंदा है कि तुसी कित्थे रहिंदे हो। कुछ लोगों ने जिथे अपने खेतरां दे विच घट तो घट पटाके चलाउण दी रिपोर्ट की, उत्थे ही होर आंढ गुआंढ चमकदार रोशनियां ते उच्ची विस्फोटक आवाज़ां नाल गूंजिया। कुछ आतिशबाजी देर रात तक घरां दे उपर आसमान नूं प्रकाशमान करते हुए हवा दे विच उड़दे दिखाई दित्ती। दूजे कुछ त्योहारां ते जिहड़े ने वो डिस्पले नूं सैट करन दे लई इंग्लिश बे वर्गे खुले स्थानां ते पहुंचे। 2021 तो पहलां सिटी ऑफ वैनकूवर दीयां सीमावां दे विच आतिशबाजी की इजाजत दी गई सी, पर सिर्फ 31 अक्तूबर नूं। यह फैसला पिछले साल उदों बदल गया सी जदों कौंसल ने फैसला किया सी कि आतिशबाजी नहीं होवेगी। हैलोवीन आम तौर पर पूरे खेतर दे विच पुलिस, फायर क्रूज ते पैरामैडिक्स दे लई साल दी सब तो व्यस्त रातां विचों एक हुंदी है, पर यह स्पष्ट है कि 2021 होरां दे मुकाबले किवें है। फायर गश्त की योजना बनाई गई सी, जिन्हां लोकां नूं उप कानून की उलंघना करते हुए पाया गया सी $1000 के जुर्माने का सामना करते हुए। पर जेकर तुसीं नियमां नूं तोड़ते हुए फड़े जांदे हो तां यह पहलां नालों दुगना हुंदा है। पाबंदी के बावजूद बहुत सारे अजिहे लोग सन जिन्होंने हफ्ते के अंत में प्रगट किया कि वह आतिशबाजी का किन्ना आनंद लेंदे ने। कुछ कहते हैं कि वह निराश होणगे जेकर लोग उन्होंने हैलोवीन ते बंद नहीं करते। कुछ लोगों ने अपने तजुर्बे साझे किए ते कहा कि कई लोग आवाज़ों तो बहुत परेशान होए ते कुछ ने एतवार देर शाम तक कार के अलार्म जिहड़े ने वो बंद कर दिते। उन्होंने कहा कि वैनकूवर का पहला हैलोवीन है जदों तो आतिशबाजी नूं गैर कानूनी बनाया गया है। उन्होंने कहा साडा कुत्ता अजे तक सहमिया होया है। कईयां ने कहा कि उन्होंने कुत्ते इस आवाज़ तो दूर जाने लई राह लभ रहे सी। उन्होंने अपने डॉग्स नूं आवाज़ां नज़रअंदाज करने लई दवाई दित्ती। इन्हां लोकां ने कहा कि वख-वख तरह के कपड़े पाउणे मज़ेदार ने, पर आतिशबाजी ते पाबंदी होनी चाहिए है। कईयां ने स्थानक सरकारां दीयां नीतियां ते सवाल खड़े कीते ते कहा कि बहुत सारे लोग हैरान सन कि नवीं पाबंदी नूं लागू करन दे वादे दे बावजूद अजे भी इन्ने पटाकियां नूं किवें बंद किया जा सकता है। वैनकूवर दी काउंसलर भी हैरान सी कि गश्त करन वाले आखिर कित्थे गायब सन। उन्होंने सोशल मीडिया ते लिखा है #फायरवर्क्स स्टिल गोइंग ऑन। रात के 11:45 तक आतिशबाजी होंदी रही। बायलॉ नूं अप्रूव क्यों किया जे वाधू इनफोर्समेंट जिहड़ी है वो नहीं है। हालांकि खेतर के बहुत सारे हिस्सों ने अपने खुद के पटाकियां ते पाबंदी लियांदी है, पर कुछ शहर अजे भी उन्हां विचों ने जो उदों तक इजाजत दिंदे ने जदों तक तुहाडे परमिट है। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਲੋਵੀਨ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਅਜਿਹਾ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋਵੀਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਇਲੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਚੱਪੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਮਾਰਕਡ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੌਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। BC ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਮਾਰਕਡ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੌਪ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਜ਼ੀਮੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਲੂਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੌਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1336 ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਪੌਪ ਦੀ ਮਾਫੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ 94 ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀਮੀਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੌਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਪੌਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਟੀਕਨ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਹਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਜ਼ੀਮੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਫੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਦ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਅੱਜ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ, ਉਸ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਖੁਦ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ OCI ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਲੱਖਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 1984 ਦੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। 9 ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, 9 ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹੂ ਆਰ ਦ ਗਿਲਟੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਲਟੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੂ ਆਰ ਦ ਗਿਲਟੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੂ ਆਰ ਦ ਗਿਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਕਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਹੋਇਆ। ਐਤਕੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲਰਫੁਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ।
ਇਕੱਠੇ ਡਿਨਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਟੁਕ ਦਿਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਟੂ ਆਲ ਐਡਮਿੰਟਨ ਐਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਐਜ਼ ਮਚ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਲੋਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। वंदना, इधर सेफ्टी के लिए जैसे कहा हुआ है, वो कोविड-19 के सर्टिफिकेट देखे जा रहे हैं सभी के। हाँ जी, कोविड-19 के सर्टिफिकेट एंड एन आईडी। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर कोई बफे नहीं है, सबको टेबल में ही सर्व किया जा रहा है। तो ये आज के इस फंक्शन में और क्या होने वाला है? खाना पीना तो एक हुआ, और क्या? डीजे आएंगे और म्यूजिक होएगी, मस्ती होएगी, सब दिवाली मनाएंगे, फोटो शूट है। तो बस इट्स लाइक अ वेरी स्पेशल ओकेजन टू गेट टुगेदर एंड इट्स पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिटी। Just kind of uplifting mahal. Especially after COVID. That's very nice to know when you say after COVID. I hope everything is over. Well, we can only pray and hope for the best. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਪਾਂਗਲੀ ਨਿਊ ਐਰਾ ਫਲੋਰ ਗੈਲਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਚਲੋ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹੀ ਗਵਾਂਢੀ, ਇਹੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ। ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਸੇਫ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖੋਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਡਰਾਵਣੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਮਿਲੀਅਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਅਸਰ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ A ਕਲਾਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/8 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਟੋਟਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ ਮੌਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਸੀਗੇ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, 올ਡ ਏਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੀਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਤਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ % ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 17% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਔਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ, ਐਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਓਵਰਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।